نبی اکرم نے جو 7 چیزیں بتائیں کہ ان کے آنے سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کر لو، ان 7 چیزوں میں اچانک آ جانے والی موت بھی ہے، موتن مجہزہ، اچانک آ جانے والی موت سے پہلے نیک عمل کر لو۔ جب موت آ جائے گی اس کے بعد تم عمل کرنا چاہو گے تو نہیں کر پاؤ گے، اور موت کب آ جائے گی ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں۔ موت کے بارے میں قرآن کریم کا اٹل فیصلہ یہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جاندار کو، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہر نفس کو، ہر جان کو، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تم دنیا میں جو کچھ بھی اچھے برے عمل کیے ہو اس کا پورا اجر تم پاؤ گے، تمہیں دیا جائے گا قیامت کے دن۔ اچھا کیا تو اچھا، برا کیا تو برا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تم اپنے عملوں کا پورا بدلہ دیا جائے گا، پورا اجر تمہیں دیا جائے گا۔ اچھا کیا تو اچھا، برا کیا تو برا، لیکن ملے گا ضرور۔ اس کے بعد جو بتایا وہ قابل غور ہے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ، جو اپنے اچھے اعمال کی وجہ سے جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے، جو اپنے اعمال حسنہ کی بنیاد پر جہنم سے بچا لیا جائے اور جہنم سے جنت میں داخل کر دیا جائے، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ کامیاب کون؟ جو جنت میں داخل کر دیا گیا اور جو جہنم میں سے بچا لیا گیا۔ یہ سب ہوگا، ہم سوچیں گے، اور یہ ہر دور میں ہوا ہے۔ کوئی آدمی یہ سوچے کہ ہم کوئی بھی دین کا کام کریں اور اس کی مخالفت نہ ہو تو ایسا ہوگا نہیں، ایسا ہوگا نہیں۔ آج لوگ اپنی پریشانیوں سے اتنا پریشان نہیں ہے جتنا دوسرے کے سکھ سے پریشان ہے، دوسرے کے آرام سے پریشان ہے۔ یہ صورتحال ہے ہر جگہ۔ اب غور کیجئے، مولانا جرجیس جیسی شخصیت کے پاس جب یہ فون آئے تو اندازہ لگائیے کہ قوم کی بیماری کہاں تک بڑھ چکی ہے کہ جرجیس صاحب آپ اس پروگرام میں آ رہے ہیں؟ جی آ رہا ہوں۔ مولانا صاحب جلسے والے آپ کو جو بھی نذرانہ دیں گے وہ ایک الگ بات ہے، ہم آپ کو منع کر رہے ہیں کہ اس جلسے میں مت آئیے، ہم نہ آنے کا آپ کو 2 لاکھ روپے دیں گے۔ حالانکہ میں نہ آتا تب بھی جلسہ ہوتا، پروگرام ہوتا، لیکن اس فون سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری ذہنیتیں کہاں تک چلی گئی ہیں، ہمارے معاملات کہاں تک چلے گئے ہیں، ہم کس اسٹیج پر آ گئے ہیں۔ شادی بیاہ تو چھوڑو، معاملات تو چھوڑو، کاروبار تو چھوڑو، جب دینی جلسے تک روکے جانے لگے اور یہ ہونے لگے کہ آپ کو اگر وہ 1 دے رہے ہیں تو ہم آپ کو 2 دیں گے، آپ کو وہ اگر 1.5 دے رہے ہیں تو ہم آپ کو 3 دیں گے، آپ کو اگر وہ 2 دے رہے ہیں تو ہم آپ کو 4 دیں گے، آپ اس جلسے میں بتائیے جب حالات اس اسٹیج پر پہنچ جائیں تو میرے بھائیوں سمجھ لیجئے یہ قوم مر چکی ہے، سانسیں چل رہی ہے، آئی سی یو پر لیٹی ہوئی ہے، وینٹیلیٹر پر لیٹی ہوئی ہے، اور ڈاکٹر اس قوم کو کبھی بھی مرا ہوا گھوشت کر سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے قوم مر چکی ہے۔ یہ مولانا جرجیس اس قوم کو سمجھانے آئے ہیں جو وینٹیلیٹر پر لیٹی ہوئی ہے، جو آئی سی یو پر لیٹی ہوئی ہے۔ کہاں ہے ایمان ہمارے اندر؟ کہاں اسلام؟ وہ تو مر چکا۔ کہاں ایمان ہمارے اندر؟ وہ تو ختم ہو چکا۔ ہم تو وینٹیلیٹر پر لیٹے ہوئے ہیں، ہم تو آکسیجن حاصل کر رہے ہیں۔ جیسے ہی گیس ختم ہوئی، آکسیجن ختم ہوئی، ہماری روح نکل گئی، وینٹیلیٹر کی گیس ختم ہوئی، ہم گئے اس دنیا سے۔ ہماری پوزیشن یہ ہے، ہم زندہ نہیں ہیں، ہم زندہ نہیں ہیں، وینٹیلیٹر پر لیٹی ہوئی قوم ہے جو کبھی بھی مر سکتی ہے، کبھی بھی جا سکتی ہے۔ مولانا جرجیس مسجد میں گئے، دیکھتے ہیں مسجد میں کوڑا پڑا ہوا ہے، تھوڑی سی گندگی ہے۔ کسی نے کہا جرجیس صاحب مسجد کی گندگی صاف کر دو، جھاڑو میں رکھی ہوئی ہے۔ جرجیس صاحب نے کہا میں کہ تمہارے باپ کا نوکر ہوں، میں کیوں کروں؟ یہ کام تو اس مسجد کے متولی کا ہے، متولی کو کرنا چاہیے، یہ ہماری ذہنیت ہے۔
वो मस्जिद का मुतवल्ली है, अच्छा करेगा या बुरा करेगा वो उसका हिसाब व किताब देगा। मस्जिद अल्लाह का घर है, तुमने गंदगी देखी है, तुम्हें झाड़ू उठाना चाहिए और अपने हाथ से अगर झाड़ू लगाकर उस मस्जिद की गंदगी को साफ कर देते तो उस मुतवल्ली के घर को साफ नहीं कर रहे बल्कि अल्लाह के घर को आप साफ कर रहे हैं। जब उमर फारूक ने खालिद इब्न वलीद को माजूल किया तो उनको बड़े बड़े ईसाइयों के बादशाहों ने तलब किया और कहा कि आए खालिद इब्न वलीद तुम हमारे पास आ जाओ, हम अपनी बेटी की शहजादी की शादी तुम्हारे साथ करने को तैयार हैं। हमने सुना है उमर फारूक ने तुम्हें माजूल कर दिया, तुम्हें निकाल दिया, तुम्हारी इंसल्ट की है, तुम हमारे पास आ जाओ, हमारे दरबार में आ जाओ, हम आधी सल्तनत का हुक्मरान तुम्हें बना देंगे और अपनी शहजादी की शादी हम तुम्हारे साथ कर देंगे। इसका जवाब खालिद इब्न वलीद ने जो दिया वो ये दिया, आए रूमी कुत्ते, आए रूमी कुत्ते मेरे ईमान का सौदा मत कर, आए रूमी कुत्ते मेरे ईमान का इम्तिहान मत ले। मैं हजरत उमर फारूक की फौज के कमांडरी से, चीफ कमांडरी से मैं माजूल हुआ हूँ, सिपाही की हैसियत से नहीं। मैं उस वक्त भी फौजी था, आज भी हूँ, पहले भी सिपाही था, आज भी हूँ। अब तो मेरे लिए इस जंग में लड़ना और आसान हो गया, पहले मैं जिम्मेदार था इसलिए थोड़ा सा मैं दबता था, अब तो मैं आजाद हो गया, अब मैं दुगनी ताकत से काफिरों का मुकाबला करूंगा। उमर फारूक ने मुझे कमांडरी से माजूल किया है, इस्लाम से नहीं किया है। और मैं जो जंग लड़ता हूँ वो उमर फारूक के लिए नहीं लड़ता हूँ बल्कि मैं ये जंग इस्लाम के लिए लड़ता हूँ, इस्लाम के लिए ये जंग में लड़ता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, हमारे ज़हनों में ये तसव्वुर आना चाहिए कि ये मदरसा फला का नहीं है, फला का नहीं है, ये मदरसा तो मेहमानाने रसूल का है। इस मदरसे के अंदर तो जो तलबा आएंगे वो हाफिज बनकर निकलेंगे, आलिम बनकर निकलेंगे। हमें किसी मस्जिद में जाना है ये सोच के नहीं जाना है ये किसने बनवाई, बल्कि ये सोच के जाना है ये अल्लाह का घर है, हमें इसमें नमाज पढ़ना और वापस आ जाना है, हमें खुराफातों में नहीं पढ़ना है। मौलाना जर्जीस को आज इन लोगों ने बुलाया, मैं इन लोगों में भी आऊंगा, कल अगर इन लोगों के मुखालिफिन बुलाएंगे तो उनमें भी आऊंगा। मैंने अपनी नजर में कभी ये नहीं सोचा कि इनके यहाँ जाऊं, इनके यहाँ नहीं। कल तुम भी बुला के देख लेना मेरे भाइयों, मेरी नजर में ये नहीं है कि इन्होंने बुलाया तो इनके यहाँ नहीं जाएंगे, इन्होंने बुलाया तो इनके यहाँ नहीं जाएंगे। तुम भी बुलाओ, हम भी, ये भी बुलाएं, हमें कुरान हदीस उधर भी सुनाना इधर भी सुनाएंगे। मेरे भाइयों, हमें किसी और कुरान हदीस में जो आया उससे इस्लाह हमें भी करना है, आपको भी करना है, कहने वालों को भी अमल करना है और सुनने वालों को भी अमल करना है। हम इस्लाम के मिजाज को समझने की कोशिश करें। फरमाया फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदखिलल जन्ना, जो जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया वो कामयाब। हम अपने अमल को देखें, अपना किरदार देखें, क्या हम जहन्नम से बचा लिए गए हैं, क्या हम जन्नत में दाखिल कर दिए गए हैं, या हमारे पास ऐसे अमाल हैं। इस आयत की शुरुआत होती है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, पहले आगाह किया जा रहा है कि मौत सबको आनी है, हर जी रूह को, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। इस तसव्वुर को आप अपने दिमाग में रखिए। उसके बाद कहा जा रहा है जो कुछ भी दुनिया में करोगे अच्छा या बुरा तो वफ़ौना उजूरकुम यौमल क़यामा, अपने अमाल का पूरा बदला तुम पाकर रहोगे, वो बचेगा नहीं। फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, जर्रा बराबर भी नेकी करोगे, जर्रा बराबर राई के दाने के बराबर भी नेकी करोगे तो उसको भी तुम अपने नामे अमाल में देख लोगे, और राई के दाने के बराबर भी बुराई करोगे तो उसको भी तुम अपने नामे अमाल में देख लोगे। कोई चीज छिपी नहीं है।